Assalamu alaikum, beloved scholar. How are you? I hope you are well by the grace of Almighty Allah. I am also well, and welcome to my today's English class. Now, I am going to discuss the Dhaka Board 2019. This topic's name is modifiers. In my previous class, I told you today I will discuss the example of modifiers on board question Dhaka Board 2019, and I think you will give the topmost priority on this topic and also give concentration on my today's lecture. Now, follow the instruction. Read the following text and use modifiers as directed in the blank spaces. পড়ো, নিচের যে টেক্সটটা দেওয়া আছে এই টেক্সটটা পড়ো এবং ইউজ ব্যবহার করো মডিফায়ার্স নির্দেশকগুলো as directed যেটি দেয়া আছে ওই নির্দেশক্রমে বা নির্দেশ মতো in the blank spaces যেটা ব্ল্যাঙ্কে দেয়া আছে শূন্যস্থানে দেয়া আছে ওই শূন্যস্থানে যেভাবে দেয়া আছে ঠিক এই নির্দেশক্রমে বা এই অনুসারে তোমাদেরকে এখানে প্র্যাকটিসটা করতে হবে ওকে and I told you this topic may be given in the three categories okay as a number 1 problematic topic, number 2 personality related item, number 3 is descriptive topic okay and at first before answering you will have to read out the whole passage and you will have to understand and what is the given topic on this item named modifiers okay and at first I am reading the whole passage for better understanding. Arsenic is pre-modify the noun substance মানে কি পদার্থ তাহলে কি arsenic হয় পদার্থ ফুল স্টপ ইট ইজ বি নাম্বার অপশনে দেখা আছে ইউজ অ্যান ইন্টেন্সিফায়ার টু প্রিমডিফাই দ্য অ্যাডজেক্টিভ ডেঞ্জারাস ফর হিউম্যান হেলথ মানুষের স্বাস্থ্যের জন্যে ডেঞ্জারাস মানে কি বলতো ঝুঁকিপূর্ণ বা বিপজ্জনক ইউজ এ ডেমনস্ট্রেটিভ টু প্রিমডিফাই দ্য noun dash substance মানে কি element বা পদার্থ is found has been given the passive voice of present indefinite tense is found in the water of the tubewell তাহলে এই আর্সেনিক যে তোমার কি হ্যাঁ পদার্থটা বা উপাদানটা কোথায় থাকে টিউবওয়েলের বা নলকূপের পানিতে there are use quantifier to pre-modify the noun quantifier তাহলে there are villages in তারপরে ই নাম্বার ইনস্ট্রাকশনে কি দেয়া আছে use possessive as pre-modify the noun villages in country full stop most of our dash people dash কি দেয়া আছে use a noun adjective pre-modify the noun okay people drink tube oil water জনগণেরা নলকূপের পানি পান করে as a result এ করে পান করার পরে কি হয় একটা কাজ করার পরে ফলশ্রুতিতে বা রেজাল্টটা কি হয় এটা আমাদেরকে জানতে হবে তাহলে as a result ফলশ্রুতিতে বা এই পানিটা পান করার ফলে many of them মানে কি কাদের many of them বলতে কাদেরকে বোঝাচ্ছে a lot of people or the village people many of them তাদের অনেকেই are suffering from তাহলে it is called the continuous
tense, okay? Are plus principal verb plus ing, an appropriate preposition just after suffering. We have given here the from. Appropriate preposition here is suffering from, মানে ভোগা, arsenic problem, arsenic জনিত সমস্যায়, full stop. This problem, এই সমস্যাটা, is dash pre-modify the verb, তাহলে ভার্বটা অবশ্যই আছে এখানে found, তাহলে this problem is found in North Bengal, okay, okay, full stop. We should take proper measures or proper steps. Post modify the verb with infinitive phrase, with infinitive phrase, তাহলে proper measures, হ্যাঁ full stop, তাহলে গভর্নমেন্ট মানে কি সরকার, is trying to mark the tubewells having arsenic, অর্থাৎ সরকার কি চেষ্টা করতেছে চিহ্নিত করতে, অর্থাৎ যে টিউবওয়েলগুলোতে বা নলকূপগুলোতে আর্সেনিকোসিস, অর্থাৎ কি যে যে আর্সেনিক রয়েছে ওগুলাকে মার্ক করার জন্যে, কারণ কি যেন করে সাধারণ মানুষরা এই যে বিপজ্জনক কি ডেঞ্জারাস যে তোমাকে এখানে কি উপাদানটা আছে আর্সেনিক রয়েছে, আর্সেনিক পানি হইতে হ্যাঁ মুক্ত থাকার জন্যে আমাদেরকে একটা সিগন্যাল দিতে হবে, তারকে একটা আমাদের কিন্তু কি করতে হবে, মার্কিং করতে হবে। তাহলে ইউজ পার্টিসিপেল টু পোস্ট মডিফাই দ্য ভার্ব, কি কালার করবে দেখো তো দেখি এখানে, রেড কালার, ওকে, রেড কালার মানে কি লাল চিহ্ন দেবে, লাল চিহ্ন তো সবসময় কি বিপজ্জনক বিষয়টাকে ইন্ডিকেট করে। তারপরে ফুল স্টপ, পিপুল শুড বি রিফ্রেন ফ্রম, রিফ্রেন ফ্রম মানে কি বিরত থাকা, তাহলে কি জনগণকে কি করতে হবে, বিরত রাখতে হবে। রিফ্রেন ফ্রম ড্রিঙ্কিং ওয়াটার অফ, ড্রিঙ্কিং ওয়াটার অফ ড্যাশ, ইউজ ডেমনস্ট্রেটিভ টু প্রি মডিফাই দ্য নাউন, তাহলে ডেমনস্ট্রেটিভ, তাহলে টিউবওয়েলস, ফুল স্টপ, আদারওয়াইজ অন্যথায় দে উইল সাফার, দে কাদেরকে বলতেছে, ভিলেজ পিপল or a lot of people in our country, they will suffer from arsenicosis, arsenicosis নামক একটি বিষ দ্বারা কি হব আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব, ইভেন কি আমাদের মৃত্যুর কোলেও আমরা ঢলে পড়তে পারি। তাহলে এখন দেখো আর্সেনিক, I think that arsenic problem is not a blessing, it is a completely curse for any human being, that is why we can certainly call this topic has been given in the related of problematic, okay, that is why by the help of this indication or instruction we will have to put the correct modifiers according to the given box indication, okay. So arsenic is a use pre-modify the noun, তাহলে যেহেতু আমি তোমাদেরকে কি বলেছিলাম, I told you there are two parts of modifiers, first one is pre-modifiers, pre-modifiers and another is post-modifiers, okay, and কিভাবে থাকবে তোমাকে বলতেছে pre-modify the noun, তাহলে এখন আমাদের আরেকটু খেয়াল রাখতে হবে, যখন তোমাকে আমরা জানি প্রি মানে কি, প্রি মানে হচ্ছে পূর্বে, প্রি মানে কি পূর্বে, তাহলে প্রি মডিফাই দ্য নাউন, যখন তোমার বলবে প্রি মডিফাই দ্য নাউন, তাহলে নাউনের অবস্থানটা কোথায় থাকবে মনে রাখবে, তাহলে অবশ্যই যেহেতু তার পূর্বে, তাহলে কার পূর্বে, প্রি মডিফাই দ্য নাউন, তাহলে নাউনকে এখানে নাউন সম্পর্কে কি তথ্য দিতে বলছে, কার সম্পর্কে বলো তো দেখি, হ্যাঁ, ইট হ্যাজ বিন ইন্ডিকেটেড হিয়ার টু গিভ দ্য ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্য নাউন, দ্যাট ইজ ওয়াই প্রি মডিফাই দ্য নাউন, তাহলে নাউনের অবস্থানটা কোথায় থাকবে আমরা জানি, নাউনের অবস্থানটা আমাদের শূন্যস্থানের পরে থাকবে, তাহলে এই শূন্যস্থানের পরের যে ওয়ার্ডটি রয়েছে বা নাউনটি রয়েছে ওই নাউন সম্পর্কে আমাদের তথ্য প্রদান করতে হবে। তাহলে অবশ্যই যখনই তোমাকে বলবে
প্রি মডিফাই দ্য নাউন, তখন তোমার কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে, ইউ শুড বি কেয়ারফুল দ্যাট ইউ উইল ফাইন্ড the noun formation just only after gap. Okay, here arsenic is dash substance. তাহলে দেখো তো এখানে আমাদের সাবস্টেন্সটা হচ্ছে আমাদের একটি নাউন। আরেকবার তোমাদেরকে বলে দিলাম, মনে রাখবে সেটি, যখনই কি থাকে শূন্যস্থানের পরের ওয়ার্ডটি আমাদের, যখন আমরা নাউন পাবো, শূন্যস্থানের পরের ওয়ার্ডটি যখন আমরা নাউন পাবো, তবে এই শূন্যস্থানে সবসময় আমরা অ্যাডজেক্টিভ বসাবো। কি বসাবো? অ্যাডজেক্টিভ। তাহলে আর্সেনিক ইজ হিয়ার হ্যাজ বিন গিভেন অ্যাজ প্রিন্সিপাল ভার্ব বিকজ দেয়ার ইজ নো অ্যানাদার প্রিন্সিপাল ভার্ব আফটার ইজ, দ্যাট ইজ ওয়াই উই ক্যান ইজিলি সে দ্যাট ইজ হ্যাজ বিন রিগার্ডেড হিয়ার অ্যাজ প্রিন্সিপাল ভার্ব। তাহলে আর্সেনিক ইজ ড্যাশ প্রি-মডিফাই দ্য নাউন। তাহলে আর্সেনিক কি সাবস্টেন্স বলো তো দেখি, আমাদের ঝুঁকিপূর্ণ, বিপজ্জনক বা ক্ষতিকর। তাহলে আমরা এখানে কি দিতে পারি? এ নাম্বার উত্তরের মধ্যে আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে নো নিড টু টেক আ হোল প্যাসেজ অ্যাজ অ্যান্সার, ইউ উইল হ্যাভ টু ওনলি এক্সপ্রেস দ্য অ্যান্সার অ্যাকর্ডিং টু দ্য serial number A B C D E F dot 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 dot. Okay, just you may apply a number of synonym. Okay, and those two synonyms or three synonyms will not be allowed here. You will have to apply only one word as answer. Okay, no need to apply the two oblique or no counted. Okay, that is why arsenic is a কি হতে পারে? What will be the right answer here? As adjective dangerous, DAN dan GEROUS, oblique harmful, HARM harm, FUL harmful. Okay, and dangerous will be very known to the all classes of people. That is why instead of harmful we will apply here the dangerous as answer. Okay, that is why it has been applied here the dangerous as first answer. That is why arsenic is dash substance. Arsenic is dangerous or poisonous, 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 and dangerous, poisonous or harmful, anyone. That's when from them poisonous will be more suitable than dangerous. That is why we can say that poisonous or dangerous, anyone word will be applied here as first answer. And another, it is use an intensifier to pre-modify the adjective. Use an intensifier. intensifier মানে কি? হ্যাঁ, তীব্রতা বোঝাবে। এখানে আমরা আসলেই দেখি আসলে all types of, I told you the all types of adverbs are called the part of intensifier. Okay, it is dash use an intensifier to pre-modify the adjective. আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যেহেতু pre-modify the adjective তোমাকে বলেছে, তাহলে তোমাদের কিন্তু কি করতে হবে? এখানে দেখো, তাহলে pre-modify the adjective, তাহলে আমাদের কিন্তু অ্যাডজেক্টিভের পূর্বে তোমাকে তথ্য বসাইতে বলতেছে। কোথায় বসাইতে বলতেছে? পূর্বে। তাহলে প্রি মডিফাই দ্য অ্যাডজেক্টিভ, তাহলে শূন্যস্থানের পর বা গ্যাপ এর পর আমাদের কিন্তু কি বসাইতে হবে? অ্যাডজেক্টিভ। আমরা জানি কি শূন্যস্থানের পর যদি কোনো একটি অ্যাডজেক্টিভের অবস্থান থাকে, তাহলে উক্ত শূন্যস্থানে আমরা সবসময় অ্যাডভার্ব বসিয়ে দেব। আমরা কি বসাবো এখানে? অ্যাডভার্ব। তাহলে এখানে কি দিতে পারি? ইট ইজ
ড্যাশ ডেঞ্জারাস, তাহলে এখানে ডেঞ্জারাসটা কি রয়েছে আমাদের অ্যাডজেক্টিভ, তাহলে কি ডেঞ্জারাস কাদের জন্য, ফর হিউম্যান হেলথ, ফর হিউম্যান হেলথ অর্থাৎ মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য কেমন, বিপজ্জনক, খুবই বিপজ্জনক। তাহলে আমরা কিন্তু কি দিতে পারি এখানে, আমরা উত্তর হিসাবে বি নাম্বারে দিতে পারি কি কমন একটি ওয়ার্ড, সেটি হচ্ছে আমাদের ভেরি। তাহলে কি দিতে পারি আমরা, ভেরি। তাহলে কি ভেরি ইজ কল্ড পার্টস অফ স্পিচ অ্যাডভার্ব, ওকে, অর এক্সট্রিমলি, EXTREMELY, এক্সট্রিমলি, তাহলে কি এক্সট্রিমলি ডেঞ্জারাস, ওকে, ফর হিউম্যান হেলথ। I hope you have understood the two lines. Okay, go on. There are use quantifiers to pre-modify the noun. Quantifiers আমাদেরকে ব্যবহার করতে বলতেছে। কোয়ান্টিটি থেকে আসলো কি আমাদের কোয়ান্টিফায়ার্স। তাহলে কোয়ান্টিফায়ার্স মানে হচ্ছে কি পরিমাণবাচক বা সংখ্যা, তাই না? তাহলে ইউজ কোয়ান্টিফায়ার্স টু প্রি মডিফাই দ্য নাউন, যেহেতু আমাদেরকে বলছে ইউজ প্রি মডিফাই দ্য নাউন, দ্যাট ইজ হোয়াই উই উইল সার্টেনলি ফাইন্ড দ্যাট আফটার গ্যাপ ইজ দ্য পজিশন অফ noun. Here noun is the villages, villages. We know that there are lot of villages, there are a lot of villages in our country. Not only one village in our country, there are 68,000 villages in our country. That is why we can apply here the any sorts of quantifiers word. That is why we will have to use here the correct quantifiers item. That is why right answer will be there are dash villages, মানে অনেক, অনেক মানেটা কি ইংলিশে মেনি হতে পারে, there are many villages। আরেকটু যদি সুন্দর করে আমরা বলতে যাই তাহলে কি হতে পারে, এ লট অফ পিপল। আবার আরেকটা হতে পারে কি এ নাম্বার অফ পিপল। একটা বিষয় তোমরা মনে রাখবা কারেকশনের ক্ষেত্রে, or after passing your HSC examination, whenever you will be the examining of any admission test, then you may find here the position of a number of and the number of. If you find here the a number of a subject, then plural verb will be applied just after a number of. That is why here we can apply most use quantifiers to pre-modify the noun. There are dash villages. আমরা এখানে কি দিতে পারি, in this sentence to fill the quantifier item, indicating a meaningful sentence, there are many or a number of or a lot of, anyone. That is why from them we will only apply here many from these other words as right answer. That is why many indicates a quantifier parts of this modifiers item, okay? And next, people, full stop, people drink tube oil water. মানুষেরা ওই নলকূপের পানি পান করে। তাহলে পান করার ফলে কি হচ্ছে, অর্থাৎ একটি কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরে যখন একটি ফলাফলকে নির্দেশ করে তখন সেটাকে কানেক্টর হিসেবে আমরা দিতে পারি অ্যাজ এ রেজাল্ট, অথবা দ্যাট ইজ ওয়াই, অথবা ফর দিস রিজন, অথবা consequently. Such types of words will be applied here in connectors. And number 10 according to the syllabus of HSC final. Okay, হ্যাঁ, many as a result, ফলশ্রুতিতে কেন বাবার দেখো তো, মানুষরা ওই নলকূপের পানি পান করার ফলে as a result ফলশ্রুতিতে many of them, তাদের অনেকেই আর সাফারিং, মানে এখনো ইট ইন্ডিকেটস দ্য স্ট্রাকচার অফ
present a continuous tense. That is why we can say that many of them are suffering from arsenic problem. এর কারণে আমাদের অনেক মানুষেরাই আর্সেনিক সমস্যায় ভুগতেছে এখন পর্যন্ত. ইট ইজ নন স্টপ প্রসেস. ওকে, দিস প্রবলেম ইজ প্রি মডিফাই দ্য ভার্ব. এখন চাচ্ছে যে প্রি মডিফাই দ্য ভার্ব, তাহলে ভার্বের অবস্থানটা কোথায় থাকবে? জাস্ট আফটার গ্যাপস উই উইল ফাইন্ড ইন দিস টপিক হিয়ার দ্য পজিশন অফ ভার্ব. আমি তোমাদেরকে ভার্ব পড়ানোর সময় বলেছিলাম, যখন একটু খাতায় তোমরা একটু নোট করো খাতার মধ্যে একটি স্টার চিহ্ন দিয়ে লিখো, যখন কোন একটি সাবজেক্ট এর পর সাবজেক্ট প্লাস অক্সিলারি ভার্ব, সাবজেক্ট প্লাস অক্সিলারি ভার্ব প্লাস শূন্যস্থান অর গ্যাপ প্লাস প্রিন্সিপাল ভার্ব of 3. If you find, write down the structure. I think that this structure will be very effective to face any sorts of unknown sentence. Okay, and if you find here at the beginning of a sentence the position of subject plus auxiliary verb plus gap plus B3, that's mean past participle form of verb, then you will certainly apply here the position of adverb. What is the exact place here? It is the exact place of adverb. It is adverb, and we know well that always ly or double ly indicates the parts of speech of adverb. Then to make the meaningful sentence we can apply here ly or double ly related adverb in this gap. To find out the previous part is auxiliary verb and just after part is past participle of verb. That is why it will be used here the adjective and adverb. What will be the correct adverb according to the instruction in the box? Yes, this problem এই সমস্যাটা is found in North Bengal. হ্যাঁ, তারপরে উত্তরবঙ্গে, তাহলে আমাদের কিন্তু কি দেখা যায়, আমাদের কোথায় উত্তরবঙ্গের দিকে আমাদের এই প্রবলেমটা বা সমস্যাটা মারাত্মকভাবে পরিলক্ষিত হয়. তাহলে এখন আমরা দেখতে পারি সাধারণত আমরা দিতে পারি, নয়তোবা আমরা দিতে পারি ব্যাপকভাবে. তাহলে সাধারণত যদি আমরা এখানে বসাই, তাহলে হ্যাঁ আমরা এখানে বসাইতে পারি, দেখো তো ইউএ ডাবল এলওয়াই ইউজুয়ালি দিতে পারি, আবার এখানে দিতে পারি WIDELY. তাহলে ওয়াইডলি মানে কি ব্যাপকভাবে, বিস্তৃতভাবে আমরা কিন্তু কি করতে পারি এখানে দেখতে পারি. তাহলে তোমার সেন্স অনুযায়ী তোমার কি কথাটা বলতে চাচ্ছ, তোমার এই বাংলার অনুভূতিটাকেই তোমাকে এখানে প্রকাশ ঘটাতে হবে. তাহলে আমি কোন ওয়ার্ডটি এখানে বসালে আমাদের সেন্টেন্সের একটা বাংলা পূর্ণতা লাভ করছে, তাহলে কি ইট ইজ দ্য মেন ফ্যাক্টর হিয়ার, অ্যান্ড ইউর প্রাইম ডিউটি ইজ টু মেক এ মিনিংফুল সেন্টেন্স আফটার গিভিং ইনফরমেশন ইন দিস আইটেম নেমড modifiers. Okay, your prime duty is to make a meaningful sentence by applying some words from your own memory according to the given classification of pre-modifiers and post-modifiers. Anyone you may apply here. Then proceed on in the another sentence here found in North Bengal. Full stop. We should take should here is the modal auxiliary, and after modal auxiliary verb we find here the take has been called the principal verb 1. তাহলে we should take proper measures মানে কি পদক্ষেপগুলো. তাহলে আমরা এখন অলরেডি কিন্তু একটি কথা চলে আসে, তারপরে
যাচ্ছি, তাহলে আমরা হ্যাঁ অল পিপল ডু আওয়ার ওয়ার্কস ইন পারপোজ অফ, আমরা সবাই কিন্তু আমাদের কাজটা করি কোন একটা কি উদ্দেশ্যটাকে সামনে রেখে। তাহলে আমরা যখন কোন একটা উদ্দেশ্যটাকে মিন করব বা একটি সেন্টেন্সে উদ্দেশ্য বোঝাবো, তখনই আমাদের বসিয়ে দিতে হবে কি INFINITIVE, ইনফিনিটিভ। তাহলে ইনফিনিটিভের স্ট্রাকচারটা কি আমরা যখন মনে রাখবো, টুর পরে মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হবে, তাহলে টু প্লাস V1, ইট উইল বি অ্যাপ্লাইড হিয়ার এনি পার্টিকুলার টাইপ অফ টেন্স। ওকে, ইট মে বি অ্যাপ্লাইড হিয়ার প্রেজেন্ট টেন্স, পাস্ট টেন্স অর future tense, and its main work is to indicate the purpose of, any purpose of, it is the Bangla situation here in purpose of or উদ্দেশ্যে। তাহলে এখন আমাদের দেখো আমরা কিন্তু কি করেছি, we should take proper steps, আমাদেরকে যথোপযুক্ত আমাদের পদক্ষেপগুলো নেওয়া উচিত। তাহলে পোস্ট মডিফাই দ্য ভার্ব উইথ ইনফিনিটিভ ফ্রেজ। এখন দেখো পোস্ট মডিফাই দ্য ভার্ব, তাহলে পোস্ট এতক্ষণ আমরা কি পড়লাম, প্রি মডিফায়ার। এখন পোস্ট মডিফাই বলতে আমরা কি বুঝি, অর্থাৎ ভার্বের পরে ভার্ব সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করা। কার সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করা? অবশ্যই ভার্ব সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করার নামটাই হচ্ছে পোস্ট মডিফাই দ্য ভার্ব। ওকে, পেলাম। তাহলে উইথ মানে কি সাথে নিয়ে বলতেছে, ইনফিনিটিভ ফ্রেজ। তাহলে এখানে হিয়ার we have found the two words, first one is infinitive and another is phrase. We have already learned the structure of infinitive, and now we will know the exact position of a phrase. Phrase means a group of words, and two or three words, whenever you will find just the infinitive or other structure, it is called the infinitive plus phrase, is equal to called the infinitive phrase, and it will be applied here just after the position of verb, and it will also indicate the extra information about the given principal verb. That is why we can easily say that take has been given here as the principal verb. So took proper measures, post modify the verb. Here কার সম্পর্কে তথ্য বলতেছে, এখানে দিব আমরা টেক সম্পর্কে। তাহলে আমরা তথ্য দিব কি, টেক সম্পর্কে। তাহলে কি করব আমরা বলতো, তাহলে এই সমস্যাটা দূর করা, তাই না কথাটা? তাহলে আমাদের কিন্তু কি আমরা পদক্ষেপ নিব, তাহলে বা আমাদের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, উই শুড টেক প্রপার মেজার্স। তারপরে কি করার জন্য বলতো, কি করার জন্য? তাহলে এখানে দেখো আমি কিন্তু একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছি। তাহলে আমি যদি বলি আই হ্যাভ এন্টার্ড ইন দিস রুম টু টেক, দেখছো, টু টেক দ্য টুডেস ক্লাস, তাহলে আমি এখানে আসছি আজকের ক্লাসটা নেওয়ার জন্য। তোমরা এখানে ক্লাসটা কি দেখতেছো কিসের জন্য বলতো, টু অ্যাকোয়ার নলেজ, ওকে, টু সলভ ইউর প্রবলেম। তাহলে এইটাও তাহলে আমাদের কিন্তু কি চেষ্টা করতে হবে, আমাদের কি অনেক ভূমিকা পালন করতে হবে এই সমস্যাটা দূর করতে। তাহলে আমি তোমাদের কিন্তু অনেকবারই বলেছি ইনফিনিটিভের ব্যবহার হচ্ছে কি তো একারতে, তাহলে ব্যবহার করতে, দূর করতে। তারপরে এখন কি হবে আমাদের, টু দূর করা ইংরেজি কি, বা সমাধান করা ইংরেজি কি, এই সমস্যাটা সমাধান করতে। তাহলে টু SOLVE, টু সলভ। তাহলে আমরা জানি কি সলভ হচ্ছে এখানে প্রিন্সিপাল ভার্ব, এখানে কি হচ্ছে প্রিন্সিপাল ভার্ব ইজ হিয়ার সলভ। হ্যাঁ, তোমরা কি প্রিন্সিপাল ভার্বের কথাটা আমি কি বলেছিলাম, কোনো একটি কাজ, আর প্রিন্সিপাল ভার্ব মিনস 5 fingers of a hand, কোনো একটি কাজ করা, হওয়া, থাকা, যাওয়া, খাওয়া, it is called the position of principal verb. ওকে, তাহলে দেখো তাহলে এখানে কি দাঁড়াচ্ছে, সলভ মানে কি সমাধান করা, সলভ মানে কি সমাধান করা। তাহলে টুর পরে সবসময় আমাদের উদ্দেশ্যটাকে মিন করলে, উদ্দেশ্যটাকে বুঝালে আমাদের প্রেজেন্ট ফর্মটা দিতে হবে, টু সলভ। এখন আমরা কি পেলাম, শুধুমাত্র ইনফিনিটিভ। দ্যাট ইজ ওয়াই উই হ্যাভ টু অলসো অ্যাপ্লাই হিয়ার দ্য পজিশন অফ ফ্রেজ জাস্ট আফটার ইনফিনিটিভ। দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ কল্ড দ্য এক্সাক্ট পজিশন অফ
ইনফিনিটিভ ফ্রেজ। তাহলে টু সলভ দিস প্রবলেম, টু সলভ দিস PROBLEM, to solve this problem, or you may apply the synonym of solve just after to remove, REMOVE, to remove, or to dispel, DISPL, dispel মানে কিন্তু কি করা, দূর করা, হ্যাঁ dispel, or to remove or to solve this problem. This problem has been applied here, the position of phrase, and that is applied just after infinitive. That is why it is certainly called here the infinitive phrase is equal to infinitive phrase. Then infinitive phrase, to solve this problem from our country or anyone, you may apply here to give extra information or any elaborate portion of this sentence, making a meaningful sentence. Government is trying, the another sentence, the government is trying, it is called the structure of present continuous. It is a continuous process of our government. Government is trying to mark, it is called, beloved scholars, it is called to mark, infinitive, to mark the tubewells, মানে চিহ্নিত করা, mark মানে কি, চিহ্নিত করা, the tubewells having আছে arsenic dash। তাহলে আমাদের কিন্তু কি করতে হবে এখানে, আর্সেনিক। তাহলে আমাদের বলছে কি ইউজ, আমাদের কি বলছে এখানে, ইউজ পার্টিসিপল টু পোস্ট মডিফাই দ্য ভার্ব। এখানে ভার্বের অবস্থানটা কোথায় থাকবে বলতো, পোস্ট মডিফাই দ্য ভার্ব। তাহলে টু মার্ক করা, মার্ক করবে দেখো দ্য টিউবওয়েলস হ্যাভিং আর্সেনিক। তাহলে আমরা জানি কি দুইটি প্রিন্সিপাল ভার্ব থাকলে দ্বিতীয় ভার্বের সাথে আমরা আইএনজি যুক্ত করতে পারি। এবং আরেকটু তোমাদের জ্ঞাতার্থে আমি বলতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে এরকম, আই explained nicely the classifications of participles. Okay, তাহলে there are three types of participles. First one is PRESENT, present participle. Number two is past participle, and number three is perfect, PERFECT, perfect participle. But when you will have been given any instruction, just only participle, then you have to apply the position of present participle, and I am applying the correct classification or correct definition of present participle. If you find in a sentence principal verb plus ing, principal verb plus ing is equal to present participle. That is why we may apply to match a meaningful sentence. Here we may apply present participle. Painting, paint, painting, paint করা মানে কি, রং করা। তাহলে কোন একটা কাজ করা, তাহলে কি হয়ে গেল গা, আমাদের কিভাবে আমরা পেইন্টিং করব, কি কালার দিয়ে পেইন্টিং করব, আমরা রেড কালার দিয়ে, কারণ রেড কালার indicates the dangerous topic here, dangerous topic in the sentence here. The red color, আমরা কি লাল রং দিয়ে কিন্তু কি করব, ওই যে টিউবওয়েলদেরকে হ্যাঁ চিহ্নিত করব। আসলে কি এই টিউবওয়েলগুলা, these tubewells are not suitable for the common people, it is very dangerous. Okay, that is why we may apply in this sentence paint plus ing is equal to painting, and we have used the classifications of present participle. Okay, and next, people should be refrain from, write down, it's Bangla, appropriate word, বিরত থাকা, refrain from, দূর করা। তাহলে পিপল শুড বি রিফ্রেন ফ্রম মানে কি তাদেরকে বিরত রাখতে হবে। তাহলে ড্রিঙ্কিং, কেন হলো ড্রিঙ্কিং, আই টোল্ড ইউ দিস রুলস when I took a class on right forms of verbs. After all types of preposition plus principal verb is equal to
ing, principal verb plus ing will be applied here. And not only this right forms of verbs item, but also you may find here the any particular types of grammatical topic or grammatical items here, and it may be found here the position of pronoun referencing, connectors, completing sentence, and so on. What is the exact rules here? So all types of prepositions plus principal verb plus ing, just exception here is only two. After two, we know well that the V1 or the present form of verb will be applied. Okay, then should be refrain from here in this topic. The preposition plus drink is here the principal verb. That is why right answer here it has been given here from drinking water of. Yes, the demonstrative, use demonstrative to pre-modify the noun, and what will be the exact position of noun in this sentence, and we will find the position of noun just after gap. Okay, and we know well that what is the exact demonstrative I elaborately discussed in my previous class on pre-modifiers. Okay, demonstrative means this, these, 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 and you should be careful in putting here this and these. We know perfectly that this, this indicates in a singular subject. Okay, and these, this indicate here the plural subject, and that into far from, not near, it far away position, that, that singular, and plural form of that is those, indicates the plural subject. Okay, that is why we may apply here the demonstrative. And what will be the right demonstrative in this sentence here? হ্যাঁ, তাহলে কি হবে এখানে? দেখো তো দেখি, refrain from drinking water of dash, তাহলে আমরা কি হবে? ড্যাশ টিউবওয়েলস। কি হবে বলো তো দেখি এখানে? দিস, কারণ এখানে দেখো টিউবওয়েলস রয়েছে না? টিউবওয়েলস যদি থাকে আমরা THESE কেন দিলাম আমরা? দেখো তো এখানে টিউবওয়েলস আছে, বুঝতে পারছো? এখানে টিউবওয়েলস যেহেতু আছে, আমাদের কিন্তু কি করব এখানে? অবশ্যই আমরা এখানে কি ধরবো বলো তো? এখানে টিউবওয়েলস, তাহলে অবশ্যই কিন্তু এখানে দিস দিতে হবে, দিস, আদারওয়াইজ তুমি কি দেন উইল সাফার ফ্রম আর্সেনিকোসিস। আচ্ছা, তাহলে দেখো, তাহলে আমি তোমাকে উত্তরগুলো তো আমি কি বলে দিয়েছিলাম। দেখো কি হবে এখানে? হ্যাঁ, আর্সেনিক ইজ আ, প্রথম থেকে একটু খেয়াল করো, আর্সেনিক ইজ আ প্রিমোডিফাই দ্য নাউন, কি সাবস্টেন্স আমরা এখানে দিতে পারি তোমাকে? পয়জনাস অথবা ডেঞ্জারাস অথবা হার্মফুল সাবস্টেন্স। ইট ইজ ইউজ অ্যান ইন্টেন্সিফায়ার টু প্রিমোডিফাই দ্য অ্যাডজেক্টিভ। তাহলে আমরা কি দিতে পারি? ভেরি, আমরা কি দিতে পারি এখানে? ভেরি দিলাম, অথবা এক্সট্রিমলি। তারপর আছে দেখো, হ্যাঁ, ফর হিউম্যান হেলথ, ফর ইউজ এ ডেমনস্ট্রেটিভ টু প্রিমোডিফাই দ্য নাউন, ডেমনস্ট্রেটিভ, তাহলে THIS, দিস সাবস্টেন্স, কারণ কি দিসটা কিন্তু আমাদের সিঙ্গুলার, তাহলে ইজ ফাউন্ড ইন দ্য ওয়াটার অফ দ্য টিউবওয়েলস। ওকে, হ্যাঁ, হো মিসড ইন মাই প্রিভিয়াস লেকচার, দেন আই এম রিপিটিং দ্য অ্যান্সার ফ্রম দেম। ওকে, তো এখন তারপর কি বলছে দেখো, হ্যাঁ, দেয়ার আর, তারপরে এখানে দেয়ার আর ড্যাশ, হ্যাঁ, কোয়ান্টিফায়ার্স, তাহলে আমরা কি হবে? মেনি ভিলেজার্স ইন ড্যাশ পজিটিভ। দেখছো, তাহলে পজিটিভ মানে কি বলতো? আমাদের কি বলি নাই যে পজিটিভ মানে হচ্ছে কি আমাদের অধিকারে, তাহলে কোন দেশে? আমাদের দেশ, তাহলে কি হবে? আওয়ার কান্ট্রি। তাহলে এখানে পজিটিভ অ্যাজ প্রিমোডিফাই দ্য নাউন, হিয়ার পজিটিভ, হিজ, হার, দেয়ার, আওয়ার, মাই, ইটস, এগুলো সবগুলোই পজিটিভ। তাহলে কি হচ্ছে এখানে? পজিটিভ মানে কি? আওয়ার কান্ট্রি, মোস্ট অফ আওয়ার নাউন অ্যাডজেক্টিভ, হ্যাঁ, মোস্ট অফ আওয়ার
ড্যাশ পিপল, তাহলে কি হবে এখানে ভিলেজ পিপল অর কান্ট্রি পিপল, মোস্ট অফ আওয়ার ভিলেজ পিপল অর কান্ট্রি পিপল। কারণ এখানে নাউনের যে কি দুইটা নাউন পাশাপাশি বসছে, তাহলে কি ভিলেজ BILLAG ভিলেজ একটি নাউন, আবার যদি আমরা কান্ট্রি দেই কান্ট্রিও কিন্তু আরেকটা নাউন, তাহলে কি দুইটা মিলে হচ্ছে কি নাউন অ্যাডজেক্টিভ মানে হচ্ছে কি বলতো দেখি, যে দুইটি নাউন পাশাপাশি থাকবে, প্রথম নাউনটিকে বাদ দিলে আমাদের দ্বিতীয় নাউনটি বসানোর পরে সেন্টেন্সের আমাদের অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা দেখা দিবে না। তারপরে পিপল ড্রিঙ্ক টিউবওয়েল ওয়াটার, অ্যাজ এ রেজাল্ট মেনি অফ দেম আর সাফারিং ফ্রম আর্সেনিক প্রবলেম, দিস প্রবলেম ইজ ইউজুয়ালি or widely found in North Bengal. We should take proper measures, post modify the verb with infinitive phrase to solve this problem. Government is trying to mark the tubewell having arsenic painting red color. তাহলে people should be refrain from drinking water of this THESE, these or those, anyone, these or those, THESE, these or THOSE, those tubewell, otherwise then we will suffer from arsenicosis problem আমরা কিন্তু কি করব বলো তো, আমরা ভুগবো। ওকে beloved student, I think you have understood properly this topic. According to the instruction, we will be able to answer it properly without facing any sorts of problem. Okay, now today, next to see you, Allah Hafiz, and especially pray for me. In my next class, I will take a new exercise with you. Okay, until then, try to be well.